श्रीवल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते श्रीवल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते श्रीवल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते श्रीवल्ली देवसेनापते देवता सार्वभौमा देवता सार्वभौमा जय जय देवता सार्वभौमा जय जय द्विषद्भुजा कार्तिकेय मेय द्विषद्भुजा कार्तिकेय मेय श्रीवल्ली देवसेनापते मामव सदा शिवकुमारा मामव सदा शिवकुमारा विमानीकृतचित्र मयूर मामव सदा शिवकुमारा विमानीकृतचित्र मयूर कामित फलदायक कामित फलदायक हतशूर कामित फलदायक हतशूर करुणा जलधर जगदाधारा करुणा जलधर जगदाधारा श्रीवल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते श्रीवल्ली देवसेनापते తాళేసుకోమని బైక్ ఓం
నవగ్రహ సంబంధించిన హోమం చేసుకుంటున్నాం. వేసిన తర్వాత నవగ్రహాయ నమః నవగ్రహాయ నమః చంద్రగ్రహాయ దేవతాయ గౌర్యాయ నమః అపహాయ నమః ప్రత్యేక దేవతాయ గౌర్యై స్వాహా గౌర్యాయ నమః అర్ఘహాయ స్వాహా పృథివ్యై స్వాహా పృథివ్యాయ నమః క్షేత్రపాలకాయ స్వాహా క్షేత్రపాలకాయ నమః ఓం బుధాయ స్వాహా నమః దేవతో స్వాహా విష్ణవాయ నమః యమాయ స్వాహా సురేశ్వరగ్రహ ప్రతిదేవతం ప్రయాసయ స్వాహా ఓమాహరే స్వాహా రాహుగ్రహాయ అపహాయ స్వాహా రాహుగ్రహ ప్రత్యేకదేవతాయ సర్పేభ్య స్వాహా ఓం కేతుగ్రహాయ స్వాహా కేతుగణాయ చిత్రగుప్తాయ స్వాహా చిత్రగుప్తాయ స్వాహా బ్రహ్మయజ్ఞానం ప్రథమం ప్రస్తాది హేమత సృజో వేనావః గర్భసమవర్తదాగ్రే ప్రజాపదేనత్వదేతాన్య విశ్వాజాతాన పరితాపభూవ వేదాత్మదాయుక్తే హిరణ్యగర్భాయ ధీమహి ప్రచోదయాత్ స్వాహా స్వాహా సోమాయ స్వాహా ఈశ్వరాయ స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా గంగాధరేభ్య స్వాహా ఓం సప్తసాగరేభ్య స్వాహా మేరపర్వతాయ మంగళాయుధాయ స్వాహా ఓం స్థూలాయుధాయ స్వాహా ఓం వజ్రాయుధాయ స్వాహా ఓం శక్త్యాయుధాయ స్వాహా ఓం దండాయుధాయ స్వాహా అక్కాయుధాయ స్వాహా సాయుధాయ స్వాహా సాయుధాయ స్వాహా అరుంధతేభ్య స్వాహా ఐంద్రే స్వాహా కుమారి స్వాహా బ్రాహ్మ్యే స్వాహా బాలాఖ్యే చాముండాయ స్వాహా వైష్ణవ్యే స్వాహా మాత్రే స్వాహా వైరాగ్యే స్వాహా ఓం ప్రథమే స్వాహా ఓం పింగళాయ స్వాహా ఓం కృతికాసోనవే స్వాహా ఓం శివాహాయ స్వాహా ఓం విగద్భజాయ స్వాహా ఓం విషన్నేత్రాయ స్వాహా ఓం మత్తాయ స్వాహా మత్తాయ స్వాహా మత్తాయ స్వాహా హృదయనివృక్షకాయ స్వాహా హృదయనివృక్షకాయ సేనాపతయే స్వాహా రాజ్ఞాయ స్వాహా కృపాలవే స్వాహా స్వామినే స్వాహా సర్వస్వామినే సనాతనాయ స్వాహా అనంతశక్తయే స్వాహా మోక్షోభ్యాయ స్వాహా భారతీనందనాయ స్వాహా ఓం గంగాసురాయ స్వాహా ఓం శరాధ్యదాయ స్వాహా ఆహుదాయ స్వాహా ఓం భావకాత్మజాయ స్వాహా స్వాహా ఓం ప్రజృంభాయ స్వాహా ఓం విజృంభాయ స్వాహా ఓం
कमलाग्रगंस्तराज स्वाहा कमलाग्रगंस्तराय नमः वर्णाय स्वाहा वर्णाय नमः वर्णाय स्वाहा वर्णाय नमः त्रिवर्णाय नमः शमीगर्भाय स्वाहा शमीगर्भाय नमः ईश्वरेतसे स्वाहा ईश्वरेतसे नमः ओंकारार्घ्य स्वाहा ओंकारार्घ्य नमः हरिवर्णाय स्वाहा हरिवर्णाय नमः सुमकराय स्वाहा सुमकराय नमः वटवे स्वाहा वटवे नमः वटवे वटवे स्वाहा वटवे नमः भूते स्वाहा भूते नमः गणपतये स्वाहा गणपतये नमः गहनाय स्वाहा गहनाय नमः विश्वजानय स्वाहा विश्वजानय नमः आत्मने स्वाहा आत्मने नमः तेजोनय स्वाहा तेजोनय नमः रामयाय स्वाहा रामयाय नमः परमेश्वरे स्वाहा परमेश्वरे नमः ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणे नमः वेदवर्धाय स्वाहा वेदवर्धाय नमः विराट्सुदाय स्वाहा विराट्सुदाय नमः पुण्यकन्यावर्धे स्वाहा पुण्यकन्यावर्धे नमः सारस्ववर्धाय स्वाहा सारस्ववर्धाय नमः दाखिलरात्रे स्वाहा दाखिलरात्रे नमः आनन्दाय नमः शिखण्डे कृतकेतनाय स्वाहा शिखण्डे कृतकेतनाय नमः भाय स्वाहा भाय नमः ओम परमरंभाय स्वाहा भाय नमः ओम महारंभाय स्वाहा भाय नमः ओम विशाखवय स्वाहा विशाखवय नमः कारणपातरे हाय कारणपातरे हाय नमः गणातीत विग्रहाय ओम गणातीत विग्रहाय नमः ओम महेश्वराय स्वाहा महेश्वराय नमः ओम अमृताय स्वाहा अमृताय नमः ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमः ओम प्राणायामराय स्वाहा प्राणायामराय नमः ओम प्राणायामराय नमः ओम विरुद्धहंत्रे स्वाहा विरुद्धहंत्रे नमः वीरज्ञाय स्वाहा वीरज्ञाय नमः अक्षय फलप्रदाय अक्षय फलप्रदाय नमः मयूरवाहनाय स्वाहा मयूरवाहनाय नमः ओम धृत्ये स्वाहा धृत्ये नमः ओम श्री मल्ली देवसेनाधने सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिनः स्वाहा देवसेनाधने सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिनः इदो नमः तेन स्तोत्रेण मुच्यन्ते सर्वपातकबन्धनात् इष्टसिद्धिकरं पुण्यं दुःखदारिद्र्यनाशनं स्वाहा ब्रह्मण्येश्वराय नमः ॐ सर्वरोगहरं स्तोत्रं सूतनो वक्तुमर्हसि श्रद्धं हृदयस्तरवेणैमिषारण्यवासिनः स्वाहा ओम तत्त्वज्ञानतपोनिष्ठा सर्वशास्त्रविशारदाः स्वयंभुवा पुरा प्रोक्तं नारदाय महात्मने स्वाहा ब्रह्मण्याय नमः ओम तदहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रोतुं कौतूहलं यदि किमाहि भगवान् ब्रह्मा नारदाय महात्मने स्वाहा ब्रह्मण्याय नमः Namaha
శోకేశ్వరాదేవ దివ్యా దివ్యా పునర్ధవ దీర్ఘవృత్త దీర్ఘబాహు దీర్ఘపుష్పతి స్వాహ దండాపరూపావర్పో దేవసింహోదుదం వృద దుర్గమాది సాదృశ్యో దివ్యమండలతిక్రమ స్వాహ విద్రువ धाता धीमा धर्मचारी धन्यो धर्यो धृतं फल स्वाहा योत्सवो नित्यतृप्तो निर्लयपो निश्चलात्मकः निरपत्यो निराधारो निष्कलङ्को निरञ्जन स्वाहा निर्ममो निरहङ्कारो निर्मेहो निरपद्रवः नित्यानन्दो निरातङ्को निष्प्रपञ्चो निरामय स्वाहा
ఆ తాడికి కాలు మోపు చేసుకొని పట్టుకోవాలి. स्वातः प्राणेव अपुनता हेनामो दिव्यङ्गजः स्वावभाने रध्येति सर्वभूतभूतमश्नादि अरे ये కూర్చున్న దంపతులు శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దేశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం వల్లే దేవసేనా సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవత జీవభజ జగత్ప్రతిష్ఠాయ గాయగణే చంద్రస్థాన ఓం శ్రీ హరి సంసర్వాయ స్వాహా ఓం శ్రీ హరి సంసర్వాయ స్వాహా ఓం శ్రీ హరి సంసర్వాయ స్వాహా ఓం రామ इंद्रमो विश्वतत्परेवाभेदनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इन्द्रदिक्पालकमावाहयामि अग्नं दूतमणेव हेहवदारं विश्ववेधौ अस्य यज्ञसुकृतो ब्रह्म यज्ञो गच्छति यज्ञदूतारं कृतः दक्षिणे यमन्दिक्पालकमावाहयामि मोषणः परा निरनिर्दर्दरोहणावधे पदीष्टत्वया सह निर्मितुश्रवणय्यो निरासुस्मे उत्तरे कुबेरदिक्पालकमावाहयामि तमीशानञ्जगतस्तस्तु षष्पदो निजन्महे त्रिमेघनाय धीमहि तन्नोध्वजः प्रचोदयात् ध्वजाधिष्ठा देवतामावाहय रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केवलं मौक्तिकविन्नस्य अग्निर्मूर्धादिवः कल्पतिः पृथिव्या अयो अपाकुलेदास्य పైకి లేపరా కెమెరా
మా పీటల మీద కూర్చున్న దంపతులకి విజ్ఞప్తండి, ఒక నిమిషం మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ. దయచేసి భక్తులు గమనించండి, పీటల మీద కూర్చున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండాలి. పీటల మీద కూర్చున్న భక్తులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండాలి. సార్ నిల్చోండి, సగదగా పీటల మీద కూర్చున్న వాళ్ళు మాత్రమే అమ్మా, భక్తులు కాస్త గమనించండి, సహకరించండి. ఇది పీటల మీద కూర్చున్న వాళ్ళకి మాత్రమేనమ్మా. తర్వాత మీరు ఏంటండి ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదమ్మా అవి
పెట్టుకోండి, బట్టలు దగ్గరికి పెట్టుకోండి. ప్రదక్షిణ చేసేవాళ్ళు ఆడవారు చేయ దగ్గరికి పెట్టుకోండి. ఏం చేసి పేర్ల మీద కూర్చున్న వాళ్ళు అయిన తర్వాత మిగిలిన భక్తులు జరగమాట. పేర్ల మీద కూర్చున్న వాళ్ళు ముందు ప్రాధాన్యం. పేర్ల మీద భక్త మహాశయుల విజ్ఞప్తి, మా సంతానం కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు, కుటి దోషం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వివాహం కానటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ధ్వజస్తంభం నుంచి పూర్ణాలు చేయడం జరుగుతుంది. ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపనలో భాగంగా ధ్వజపటలము ఎగరవేయట, పూర్ణాలు పోయటం सिर्फ लॉन्गर ही नहीं, पीछे से वाइडर भी। కుజదోష మంగళగ్రహ దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం సమానాయ స్వాహా అమృతమస్తు మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి అమృతావిధానో స్వాహా ఉత్తరాపోషణం హస్తౌ పాదౌ ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచరణ ఉపహరతి ఏకదే వేదమాన ఆయుస్తేజో వదధాతి మహాగణాధిపతయే నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనం ధాతుర్వర్పయామి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర గజానన మహారాజ్ కీ జై నీరాజనం దర్శయామి సుమతస్యేకం నీరు చల్లుతున్నారు. నమస్కారం చేస్తున్నారు. కొంచెం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామినం సాంగం సాయుధం సమాహరం సశక్తిపుత్రే పుత్రవేదం పూర్ణంత్రే వామహజామి స్థాపయామి పూజయామి శుద్ధి స్థాపయామి పూజయామి స్థాపయామి పూజ కోరిక
అయ్యా మాకు హర హర మహాదేవ హర సత్పురుషాత్మహే మహాసేనాధిపతి అదే నదీ తీరంలో మీకు రక్షాదానాలు ఇస్తున్నారండి, రక్ష కంకణాలు అందరూ కుడి చేతికే కట్టుకోవాలి. స్త్రీలైనా పురుషులైనా కుడి చేతికే ధరించాలి. దీనికి నియమం ఏం లేదండి. రక్షాదానం ఎన్ని రోజులున్నా కానీ అది అట్లాగే ఉంటుంది. స్వామివారికి కూడా కంకణ ధారణ జరుగుతుంది. మీకు అది చూపిస్తాను, నమస్కారం చేసుకోండి. ఇట్లాగా నదీ తీరంలో చేసేటువంటి కోటి కోటి రెట్ల ఫలితాన్ని చెప్పబడింది. కాబట్టి సత్యనారాయణ స్వామి వారి వృత్తంలో కూడా చెప్పబడ్డాడు. ఏమని ఉల్కాముకుడు అనేటువంటి రాజు సంతానం కొరకు భద్రశీల అనేటువంటి పేరు కలిగిన నదీ తీరంలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేశారు. మరి అదేవిధంగా ఇంతమంది భక్తులు ఇన్ని కోరికలతో ఈ అఖండ గోదావరి నదీ తీరంలో కలిసి ఉన్నటువంటి ఆయుష్య భక్తియం ప్రజమంజ శుద్ధయ్య గృహస్థాశ్రమాధికార సిద్ధ్యర్థం భగవదర్థం కన్యాం వృణేధ్వది శ్రుతశీల విత్తన సంపన్నాగుశ్చతురాపరాం సప్తఋషులు ఈ లోకమంతా కూడా తిరుగుతూ సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆయన ఎట్లుంటాడు? కుమారాయ కుంకుమవర్ణాయ క్రౌంచధారణాయ. చూడడానికి 16 సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి పిల్లవాడు ఎట్లయితే ఉంటాడో అదే విధంగా ఉంటాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. కుంకుమవర్ణాయ, స్వామివారు కుంకుమ వర్ణంతో వెలిసిపోతూ ఉంటాడట. స్వామివారు గొప్ప అందగాడండి. ఎందుకంటే తత్సం తల్లి పోలికలతో జన్మించాడట, గౌరీదేవి యొక్క పోలికలతో జన్మించాడు. ఈ రోజులో తగినటువంటి కన్యలని వెతికి తీసుకురమ్మని పార్వతీ పరమేశ్వరులతో కూడా సప్తఋషులు పంపించారట. ఆ సప్తఋషులు అంతా కూడా తిరుగుతూ కశ్యపుడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఎవరయ్యా నీ కూతురు ఉంది కదా వల్లి అనేటువంటి పేరు కలిగిన. వల్లి అంటే సర్పజాతికి చెందినటువంటి స్త్రీ. వల్లి అంటే లత అని అర్థం అన్నమాట. సరే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి చేశారట. దాని భాగంగా స్వామివారి యొక్క గోత్రము ప్రవర, ఏ గోత్రానికి చెందినటువంటి వాడు, స్వామివారి ముత్తాత గారు ఎవరు, తాతగారు ఎవరు, తండ్రి గారు ఎవరు, అట్లాగే వల్లి అమ్మవారి ముత్తాత గారు ఎవరు, తాతగారు ఎవరు, తండ్రి గారు ఎవరు, వల్లి అమ్మవారి గోత్రం ఏమిటి, దేవసేన అమ్మవారి గోత్రం ఏమిటి అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ గోత్రపురులు వినటం ద్వారా అనేకమైనటువంటి శుభ ఫలితాలు పొందుతారు అని మనకి నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణహితాయ శరణం పవిత్రం విదవం పురాణేన పూతస్తరతి విశ్రుతానే. ఉన్నాయి తీసుకొచ్చినట్టున్నారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మణో మమజా కశ్యప శర్మణో అముష్యత ఇంద్ర శర్మ
అజ్ఞప్రాష్టాదు ప్రథమస్య హిరేదయథాహవే అనష్టమస్మాకం వృణం బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణ్య పారియాత్రప్తగులాచర మదంగ హిరణ్యశృంగ మదభూజా సద్దానం మోక్షలాప్నయాద్ విశ్వంభర పంచభూజా సాక్షణ్య సర్వదేవతా నాన్యన్యాం ప్రదాస్య విదూనాం లోకధర్మప్రియేం ప్రసాదపర్యంతం బ్రాహ్మణేభ్య భాగవత్స్య ఆత్మవాన్ సర్వధర్మం శ్రీ దేవదేవానాం గణ్యాం ప్రసాదపర్యంతం బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు కాశ్యపాచారణే భరతయారే ప్రధానుడ కాశ్యవతు కాశ్యపాచారణే భరతయారే ప్రధానుడ కాశ్యభగవతస్య పరబ్రహ్మ పౌత్రేం ప్రసాదపర్యంతం బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు కాశ్యపాచారణే భరతయారే ప్రధానుడ కాశ్యభగవతస్య కశ్యపధర్మ పుత్రేం ప్రసాదపర్యంతం బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు కాశ్యపాచారణే భరతయారే ప్రధానుడ కాశ్యభగవ 21 వంశాల వారు వృద్ధి చెందుతారట. వాళ్ళకి స్వర్గాది పుణ్యలోకాలు, స్వర్గలోకంలో మహారాజ భోగాలు ఇస్తారట వాళ్ళకి దేవతలు. అంటే మీ వంశంలో లేకపోతే ఎటువంటి జీవరాశిగా పుడతామో వాళ్ళకి తెలియదు. నానా యోనిషు అని అందుకనే చెప్పుకోండి. ఇదంతా సంసార చక్రం అంటారు. ఆయన ఈ రొంపలో నేను ఉండలేను, ఇది అయిన తర్వాత నాకు మోక్షాన్ని ఇవ్వు స్వామి, మళ్ళీ నేను పుట్టలేను అని వేడుకోవడం అన్నమాట. పునః పునః అనేకథా జనిత్వ కేనవాపి కర్మ విశేషేణ కర్మ దుర్లభం. 84 లక్షల జీవరాశులన్నింటిలోకెల్లా గొప్పదైనటువంటి జన్మ ఏదైనా ఉందంటే అది మానవ జన్మే. ఎందుకంటే మానవ సావధాన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ధ్యాన సావధాన గరుడధ్వజో గణపతిర్గంగాధరో గౌతమో శుభలగ్నే సావధాన వల్లి సావధాన. యా ముహూర్తం అవుతోంది, సావధానంగా ఉండండి. అంటే అటు ఇటు ఆలోచించకుండా, అటు ఇటు చూడకుండా. ధ్వజస్తంభం ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నామండి? ఇక్కడ ఈ దేవాలయం ఉంది, ధ్వజపటం ఎగురుతూ ఉంటుంది. దేవతలు ఆకాశ మార్గంలో సంచరించేటటువంటి దేవతలకి సూచనగా ఈ ధ్వజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. దేవాలయాల్లో ఉండేటువంటి ధ్వజస్తంభం యొక్క పరమార్థం ఏమిటి అంటే, ఆలయంలో ధ్వజం ఎగురుతూ ఉంటుంది అంటే జెండా ఎగురుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అని అర్థం. ధ్వజ అనే అర్థానికి జెండా అని అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి ధ్వజస్తంభం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే ఈ కొత్త ధ్వజస్తంభం పెట్టినటువంటి వేళా విశేషంలో ఆకాశ మార్గంలో దేవతలందరూ కూడాను ఈ మనుషుల రూపంలో వచ్చి కళ్యాణాన్ని చూస్తున్నారట. ఇక్కడ విశేషం చెప్పబడింది చూసారా? మనకి మనస్సు ఉంటేనే కళ్యాణానికి వస్తాం, లేకపోతే లేదండి ఇవాళ నాకు కుదరదండి, బయట ఏదో పని ఉందండి, ఇక్కడి నుంచే నమస్కారం చేసేస్తున్నానండి దేవుడికి, మీకు వీలుంటే తీర్థం పంపించండి, కుదిరితే ప్రసాదం ఇంటికి పంపించండి అని చెప్పేస్తాం. కానీ భగవంతుడు మనలోకి దూరితే గాని ఈ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి మన కళ్యాణం చూడలేమట. అట్లాగా దేవతలు ఎటు చూడకండి అయ్యా, దేవుడు అంకే చూడండి. సావధాన. ఎందుకని? సుముహూర్తం. సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎవరికి చేకూరుతారయ్యా? ఎవరి పూజ చూడటానికి వచ్చారు? మళ్ళీ తర్వాత మాంగళ్యానికి పూజ జరుగుతుంది.
ఈ మాంగళ్యం సనాతనమైనటువంటి భారతీయ సాంప్రదాయంలో గొప్పగా అభివర్ణించబడింది. పోతన భాగవతంలో పోతనామాత్యుల వారు చెప్తారట, సరే క్షీరసాగర మథనం జరిగింది. క్షీరసాగర మథనం అంటే మీకు అందరికీ తెలిసిన మొట్టమొదటిసారి విషం పుట్టింది, హాలాహలం. సరే అందరూ కూడా హాహాకారం చేస్తూ పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆ హాలాహలం వేరెట్లా ఉందండి, మనకి ఎండాకాలం బయటికి ముందేస్తే బయట జనులందరికీ కూడా అపాయం కలుగుతుంది. ఏం చేయాలా అని తన గొంతులోనే దాన్ని ఆపేసి చేయాలని పొందుతారు అని చెప్పబడింది అనమాట. హర నమః పార్వదేవతయే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి, సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. మాంగళ్యదంతునానేన జగద్రక్షణ హేతునా మాంగళ్యదంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే వదనామి సుభగే జీవశరదాం శతో మాంగళ్యధానముహూర్త శుభముహూర్తోస్తు. సిద్ధిరస్తు ప్రాప్తం కుర్యాత్. సత్యమదేమహే ప్రసోనాగోపమన్నస్య యశ్వరేశ్వగతామయే యథామస్యాత్ ప్రద్దుస్త్రియే ప్రమాణో యథా స్త్రీ తృప్యతే భూమసుప్రియా ప్రయా ఏవం భగస్య తృప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః తదామేత్యజ్ఞర్వదతే తథేదేవాజనాహతు హంతే సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యమోమితి ఆపస్త సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యతాం ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యతాం. ఓం ప్రజాపతిస్త్రయాయేషః పుష్కయోర్దధాత్సుతం కామస్య వృత్తికామ్యై యథామస్యాదృపద్వస్త్రయే పుమానో యథా స్త్రీ తృప్యతే భూమసుప్రియే ప్రయా ఏవం భగస్య తృప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః తదామేత్యజ్ఞర్వదతే తథేతి వాయురాహతు హంతేత సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యమోమితి ఆపస్త సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం ప్రసవో మేఘామః సమృద్ధ్యతాం. శుభో మేఘామః సమృద్ధ్యతాం. వివాహ వేడుక జరుగుతుంటే దేవతలందరినీ కూడా ఆవాహన చేస్తాం. ముందుగా ఈశాన్యం కూడా రాముల వారి ఫోటో పెట్టి అక్కడ కలశం పెడతాం. ఎందుకని దేవతలందరినీ కూడాను వివాహ వేదిక మీదకి ఆవాహన చేస్తున్నారు. शुभिके शिर आरोह शोभयन्ते मुखं मम मुखं हि मम शोभय भूयागो सञ्च भगं गुरु यावाहरज्जमदग्निश्रद्धायै कामायान्ये इमां तामपि रह्येऽहं भजेन सहवर्चसा. मालिकामुहूर्त शुभमुहूर्तो योगक्षेमस्य कृत्ये युक्तं क्रियाता इति आशिषः समृद्ध्यै गन्धिं गृह्णाति. ब्रह्मग्रन्थि मुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु. मुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणाम् आनुकूल्यफलसिद्धिरस्तु. अतः षोडशोपचारपूजां करिष्ये. सांग सपरिवार समेत 35 कोटि परिवार देवता सहित वल्ली देवसेना सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचितसंहारार्थे भावयाक्षतां
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః 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 ఓం సుబ్రహ్మ రణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మధవ్యో ధానేతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదేవ యజమానాయస్తేజో దదాతి కర్పూర విరాజనం సమర్పయామి దివ్యరక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి హర పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ జగన్మాత వెంకటరమణ గోవింద గోవింద విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి పూజాంతరిష్కే చిత్రేణాక్షవాహన చేసుకోవడం నమస్సుని సింహాసనంగా భావన చేసి కూర్చోబెట్టుకోవడం దేవుడు పాదాలు కడగడం చేతులు కడగడం త్రాగడానికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం స్వామికి పన్ని స్నానాలు చేయించడం మనకి కలిగిన దానిలో వస్త్రాన్ని సమర్పణ చేయడం స్వామికి పూలమాల వేయడం గంధం రాయడం స్వామి యొక్క అష్టోత్తర శతనామంతో పూజ చేయడం ధూపం ఇవ్వడం దీపం ఇవ్వడం దేవుడికి నైవేద్యం ఇవ్వడం తర్వాత హారతి మంత్ర పుష్పాలు అనేటువంటి 16 రకాలైనటువంటి పూజలతో స్వామిని మనం సేవించుకుంటాం. ఎంచుకొని పోండి దగ్గరికి రండి అయ్యారు ఎమ్మటే వేస్తారు అయ్యారట మా అమ్మాయి వాళ్ళు వెళ్తారట ఏ రండి మీకు స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్న తర్వాత మీకు మనస్సులతో వచ్చిన దక్షిణ దానిలో సమర్పణ చేయించండి. మీరు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి కూడాను స్వామివారి ఆలయ అభివృద్ధికి పాటుపడుతుంది. కావున బాబు